Good morning, students. Am I audible? Okay, great. So, students, please put your enrollment number and ધ્યાનથી સાંભળજો. ફોર ટુડે ફોર 8th સેમેસ્ટર સ્ટુડન્ટ્સ, તમે લોકો તમારા એનરોલમેન્ટ નંબરની સાથે તમારી જે બેચ છે યુ વિલ મેન્શન દેટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ A1, A2, A3 કે A4. ઓકે, ધ્યાનથી સાંભળજો. જે 8th સેમેસ્ટરના સ્ટુડન્ટ્સ છે એ લોકોના એનરોલમેન્ટ નંબરની સાથે યુ વિલ પુટ યોર બેચ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ A1, A2, A3, A4. ઓકે, અને 6th સેમ વાળા જે છે એ લોકો શું કરશે? દે વિલ પુટ their enrollment number and then their batches in the form of B1, B2, B3 and B4. ઓકે, ધ્યાનથી સમજીને કરજો. ધીસ ઇઝ બીકોઝ કોર્ડિનેટર્સ જે હોય એ લોકોને એટેન્ડન્સ જોવામાં સહેલું પડે, બીકોઝ અધરવાઇઝ A1, A2, A3, A4 ને B1, B2, B3, B4 નોર્મલી બધાય B1 લખે તો 6th વાળા અને 8th વાળા કોર્ડિનેટર્સને જોવું પડે ભાઈ અમારું B1 છે કે 6th વાળાનું B1 છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ જસ્ટ ટુ મેક ધેર વર્ક અ બિટ ઇઝી. ઓકે, 8th સેમેસ્ટરના સ્ટુડન્ટ્સ A1, A2, A3, A4 અને 6th સેમેસ્ટરના સ્ટુડન્ટ્સ B1, B2, B3, B4. Okay, in the meantime I will just tell you what we are going to see today. Students, આજનો જે ટોપિક છે that is again one of the most important topics. See, એક વસ્તુ સમજો, તમને એવું લાગતું હોય છે આજકાલમાં કે સાહેબ તો બધા ટોપિકને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ કરે છે, તો આ રીતના તો કઈ રીતના ભેગું થશે? બટ આઈ ટેલ યુ સમથિંગ, આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ કવર ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ. જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ છે એને બને એટલું વહેલું કવર કરવાની ટ્રાય કરું છું, જસ્ટ સો દેટ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ છે એ બને એટલા વહેલા કવર થઈ જાય તો તમને લોકોને રિવાઇઝ કરવાનો, તમને લોકોને શરૂઆતમાં તમારી એટેન્ડન્સ સારી હોય, કોન્સન્ટ્રેશન સારું હોય, ફોકસ સારું હોય અને આપણે સારી રીતના એ ટોપિક્સ કવર કરી શકીએ. ઓકે, સો ટુડે વોટ વી આર ગોઈંગ ટુ સી ઇઝ નોન એઝ ફ્લેશ પોઈન્ટ એન્ડ ફાયર પોઈન્ટ. ઓકે, ફ્લેશ પોઈન્ટ અને ફાયર પોઈન્ટ આ બે એક્સપેરિમેન્ટ્સ આપણે જોશું. તમારા કોઈ ભાઈબંધ બહેનપણી હોય કે જે લોકોને તમારી યાર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય કે ભાઈ કામનું હોય ને તો કહેજે, બાકી ખોટે બોલાવતો નહીં, સાહેબ સવારના બોલાવે છે, હેરાન કરે છે, તો એ લોકોને જાણ કરી દેજો કે આ જરા કામનું જ છે. ઓકે, સો આઈ થિંક એટેન્ડન્સ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ડન. સો વીલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ lecture part. Okay, just a minute, we just the laptop is set કરી લો because today also we don't have much show.
Okay. Okay, so we'll start now. Okay, students, do you know what actually do you mean by flash or fire? Flash point ke fire point विषय any idea? This is something that is very much important and related to your fuel, or you can say in general your petroleum fractions in general. Okay. Okay. So see, okay, Uttam has some idea. Anyways, okay, students, ધ્યાનથી સમજો. Okay, તમે લોકો કોઈ પણ suppose when you are handling any petroleum fractions, we all know that petroleum basically is flammable, અને એની સાથેના જે fractions છે they are also flammable, they may catch fire, અને it is very hazardous basically in terms of its storage, transportation, usage or any processing. Okay, એટલે તમને લોકોને ખબર હોય, yesterday we discussed something which is known as spontaneous ignition temperature. ઓકે, એટલે તમે સપોઝ છે કોઈ પણ એક પેટ્રોલિયમ ફ્રેક્શનને, કોઈ પણ એક કેમિકલને, ઇફ એટ ઓલ યુ ડોન્ટ ગીવ reduce flash by open flame. Okay Akshay, almost correct, good. Anyways, so we are discussing that. Okay, so ગઈકાલે આપણે જોયું કે સપોઝ છે તમારી પાસે કોઈ પણ એક ફ્યુલ છે, કોઈ પણ એક કેમિકલ છે, પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર એટ વિચ that particular liquid will produce enough vapors, sorry, it's for flash point, the particular temperature at which the fuel will start burning of its own, પોતાની રીતના જ સળગવા માંડે, without the presence of a source of ignition, is what is known as ignition temperature. Okay, એટલે એ condition છે that is what is in line with the fire triangle, કે જેની અંદર તમને લોકોને ખબર છે કે you need a fuel, oxygen and a source of ignition. એટલે source of ignition વગર પણ fire થઈ શકે. That is what you came to know using this particular term, self ignition or spontaneous ignition temperature. Now today what we are going to say is somewhat much more related to petroleum fuels, અને બહુ important છે for storage as well as transportation of petroleum products. Okay, એ બહુ important છે. We will come to know why. Now gradually તમને લોકોને ખબર છે કોઈ પણ વસ્તુ, can you just tell me how vapor pressure and temperature of any particular chemical, of any particular liquid are related? કોઈ પણ એક લિક્વિડનું વેપર પ્રેશર અને એનું ટેમ્પરેચર કઈ રીતના રિલેટેડ છે, તમારામાંથી કોઈ પણ કહી શકે? Because that understanding is important here. તમને લોકોને ખબર હોવી જોઈએ that what do you mean by vapor pressure અને ટેમ્પરેચર કઈ રીતના રિલેટેડ છે કોઈ પણ લિક્વિડ સાથે. તમે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો કોઈ પણ લિક્વિડનું, in that case how the vapor pressure is related to that. Okay, because here when we are saying flash point and fire point, we are talking somewhere about its tendency to vaporize. Okay, so I just want someone to say if they know, yes or no. Amar Prajwal is saying Hentoin equation. Okay, પ્રજ્વલ, સિમ્પલ એક રિલેશન પૂછું, તમને કોઈ ઇક્વેશન નથી પૂછતો, કોઈ પણ વસ્તુનું વેપર પ્રેશર અને એનું ટેમ્પરેચર કઈ રીતના રિલેટેડ છે. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ એક્ઝેક્ટ વેપર પ્રેશર,
બટ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ કરું તો વેપર પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ થાય કે કોન્સ્ટન્ટ રહે કે ચેન્જીસ ન થાય, ઓર કેન નોટ સે કે વોટ ઇટ ઇઝ. Yes, someone saying proportional T increases, so vapor pressure is increasing. VP directly pressure to temperature. Correct, very good. That's what I wanted. Anyways, so guys, એનો મતલબ એમ થાય કે તમે લોકો કોઈ પણ વસ્તુનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો, ઇટ્સ વેપર પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ. વેપર પ્રેશર ઇઝ બેઝિકલી બીકોઝ ઓફ યોર વેપર. ઓકે, હું ફંડામેન્ટલી દરેક વસ્તુ કહું છું એનું કારણ એ છે કે એક પણ જણાના મગજમાં થોડુંક પણ કન્ફ્યુઝન હોય દેટ વોટ ઇઝ વેપર પ્રેશર, કે સપોઝ વેપર પ્રેશર કઈ રીતના લાગે તો એ પણ ક્લિયર થઈ જાય. ઓકે, નાઉ બીકોઝ વેપર પ્રેશર ઇઝ એક્ટિંગ ડ્યુ ટુ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ વેપર, જેમ તમે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો છો કોઈ પણ વસ્તુ વેપરાઇઝ થાય છે, એન્ડ એઝ ગ્રેજ્યુઅલી ઇટ ઇઝ વેપરાઇઝિંગ, યોર વેપર ક્વોન્ટિટી, ધ વોલ્યુમ ઓફ વેપર પ્રેઝન્ટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ. અને વેપરની ક્વોન્ટિટી જેમ ધીમે ધીમે વધતી જશે એમ વેપરનું જે પ્રેશર છે વિચ વી કોલ ધ વેપર પ્રેશર, ધ પ્રેશર એક્ઝર્ટેડ બાય a vapor at a given temperature is known as the vapor pressure of that component at that temperature. યાદ રાખજો. હજી એકવાર ડેફિનેશન કહું છું, તમારામાંથી જે લોકોને નોટ કરવું હોય નોટ કરી લેજો, અધરવાઇઝ પ્લીઝ રિમેમ્બર ધીસ. ધ પ્રેશર એક્ઝર્ટેડ બાય ધ વેપર. ઓકે, હું જરાક હજી સ્પેસિફાઈ કરું છું જેથી કરીને તમને કમ્પ્લીટ ડેફિનેશન ખબર પડે ને એની અંદર કોઈ ડાઉટ હોય તો ઇમિડિયેટલી યુ કેન આસ્ક મી ઇન ધ ચેટ. ધ પ્રેશર એક્ઝર્ટેડ બાય ધ વેપર of a liquid in equilibrium with the liquid is known as vapor pressure of that liquid at the given temperature. કોઈ પણ એક લિક્વિડનું જે વેપર છે એ વેપર એ લિક્વિડના સાથે ઇક્વિલિબ્રિયમમાં હોય ત્યારે એ વેપર જે પ્રેશર એક્ઝર્ટ કરે છે એ લિક્વિડના સરફેસ ઉપર કે કન્ટેનરના વોલ્સ ઉપર કે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર. Yesterday we saw rate vapor pressure. Okay, ઉપર તમે ગેજ લગાડી દો, the pressure that is shown is the pressure of that particular component. આ જે વેપર તમારું જે પ્રેશર લગાડે is known as the vapor pressure of that component. ઓકે, એ જે કમ્પોનન્ટ છે એનું વેપર પ્રેશર છે at that temperature. It's very important guys. આ વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે વોટરનું વેપર પ્રેશર છે, આઈ કેન નોટ સે વોટરનું વેપર પ્રેશર ઇઝ ઓલમોસ્ટ સપોઝ 50 mmHg ઓર 800 mmHg ઓર 900 mmHg વોટ એવર, હું ના કહી શકું. આઈ ઓલવેઝ નીડ ટુ સ્પેસિફાઈ ઓર મેન્શન ધ ટેમ્પરેચર. મારે હંમેશા ટેમ્પરેચર સાથે કહેવું જ પડે, બિકોઝ એઝ ધ ટેમ્પરેચર ચેન્જીસ, તમે લોકો કીધું એ પ્રમાણે ધ quantity of vapor changes and as a result of which the vapor pressure also changes. Okay, in this if you are having any doubt you can put it. Now why we are talking about vapor pressure? Because તમે જ્યારે કોઈ પણ તમારું ફ્યુલ સે ગેસોલિન ઓર કેરોસીન ઓર પેટ્રોલ તમે સ્ટોર કરો છો કે માઇટ બી યુ આર ટ્રાન્સપોર્ટિંગ દેટ યુઝિંગ પાઇપલાઇન્સ ઓર જેમ તમે લોકો કમર્શિયલી જુઓ છો પેટ્રોલના મોટા મોટા ટ્રક્સ આવે છે અને તમે લોકો ફ્યુલ પેટ્રોલ પમ્પ્સની અંદર એને એમ્પ્ટી કરવામાં આવે છે. સો ઇફ યુ આર ટ્રાન્સપોર્ટિંગ પેટ્રોલ, ઇફ યુ આર સ્ટોરિંગ પેટ્રોલ ઇન લાર્જ ટેન્ક્સ, ઓકે, એ બધી જગ્યાએ ગ્રેજ્યુઅલી ધ ટેમ્પરેચર ચેન્જીસ એન્ડ ઓલ ધોઝ થિંગ્સ વિલ બી ધેર. ટેમ્પરેચરના ચેન્જીસ થાય એન્ડ ધ લિક્વિડ ઇનસાઇડ વિલ ગ્રેજ્યુઅલી સ્ટાર્ટ ગેટિંગ હીટેડ. હવે આ જે લિક્વિડ છે એ હીટ થાય તો ઓબ્વિયસલી ઇટ વિલ પ્રોડ્યુસ વેપર્સ, દેટ ઇઝ ફોર શ્યોર. ઓકે, જે લિક્વિડ છે એ વેપર પ્રોડ્યુસ કરશે. એન્ડ ઇફ યુ રિમેમ્બર વી ડિસ્કસ્ડ સમથિંગ ઇન ધ ઇનિશિયલ લેક્ચર્સ ઓફ PRPC કે આ જે વેપર્સ પ્રોડ્યુસ કરશે અને એની કારણે થોડું ઘણું લોસ જશે વિચ ઇઝ નોન એઝ ઇવોપરેશન લોસીસ. અને કોઈ પણ ટેન્કની અંદર તમે લોકો લિક્વિડ ભરો તો ત્યારે એની અંદર જે વેપર્સ ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ હોય દેટ ઇઝ ગેટિંગ લોસ્ટ, એ ઉડી જાય એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ બ્રીધિંગ લોસ. આ બે ટર્મ્સ છે, બોથ ઓફ ધેમ આર ડિફરન્ટ. એક ઇવોપરેશન લોસ, નોર્મલી જે ઇવોપરેટ થતું હોય એ વસ્તુ, અને બ્રીધિંગ લોસ એટલે કોઈ પણ લિક્વિડની ઉપર તમે થોડુંક સ્પેસ બાકી રાખો સો ગ્રેજ્યુઅલી દેટ વિલ ગેટ કન્વર્ટેડ ઇન ટુ વેપર. અને જ્યારે પણ વેપર્સ એ પ્રોડ્યુસ થતા જશે એ વસ્તુ ધીરે 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 જ્યારે તમે નવું લિક્વિડ ભરશો એટ દેટ ટાઈમ ધોઝ વેપર્સ વુડ બી લોસ. દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ breathing loss. Don't get confused between these two. Okay, the line of demarcation between them is relatively very less, but anyways we know કે liquid જે છે એ વસ્તુ vaporize થશે. Now these vapors are not as simple as the water vapors that we are talking of. કે કોઈ પણ કેમિકલના નોર્મલ વેપર જેવી વાત નથી કરતા આપણે. They are highly flammable. પેટ્રોલ કે ડીઝલ કે કેરોસીન કે આના વેપર્સ હોય they are flammable. It can catch fire.
So we cannot deal with it as easily as we deal with normal any other vapors. So for the sake of safety, we termed two important notations, or we can say we termed two important definitions which are very important for transportation as well as transportation, handling, storage of these petroleum fractions. Okay, they are flash point and fire point. Guys, the word flash, as I always say, કોઈ પણ વર્ડ હોય તો એ વર્ડનો જે રૂટ છે એ સમજવાની ટ્રાય કરો. કેન યુ ટેલ મી વોટ ડુ યુ મીન બાય ધ વર્ડ ફ્લેશ? ફાયર વર્ડનો મતલબ તમને લોકોને બધાને ખબર હશે, બટ કેન એની વન ઓફ યુ ટેલ મી વોટ ડુ યુ મીન બાય ધ વર્ડ ફ્લેશ? ફ્લેશનું મિનિંગ તમને લોકોને કોઈને ખબર હોય? ગુજરાતીમાં હાઉ કેન યુ ઇઝીલી એક્સપ્લેન વોટ ડુ યુ મીન બાય ફ્લેશ? ગુજરાતીમાં એને શું કહેવાય? ઇફ યુ કેન ટેલ મી, that will make the concept very clear for you as well as for the rest of the students. Because જ્યારે તમે કોઈ પણ એક વર્ડનું રૂટ સમજી લો, ગુજરાતીમાં એને શું કહેવાય, તમે જ્યારે પણ એ વસ્તુ સમજી લેશો, at that time it will be clear. જેમ before 2 days we discuss, સુપર ક્રિટિકલ એટલે શું? સુપર ક્રિટિકલ યાદ કરવા માટે તમારે શું યાદ કરવાનું? You need to remember Superman. Okay? તણખું, super fast. Uttam, it's not super fast. Mithul, Yogesh is saying aag. Aag nahi, aag is fire. Mithul is saying fast. Mithul, તને ઉત્તમનો રોગ લાગી ગયો. It's nothing related to fast. Yes. ચમકારો, તીખારો. તીખારો means might be it is still a sort of spark. Yes, તીખારો can also be correct. Without any loss, small smiting, ઝબકારો. Correct. Yes, guys. આની અંદરથી of all the words that is mentioned, I think this ચમકારો or તીખારો, all this ભાઈ આની અંદર પ્રેશર ડિક્રીઝ કરવું ને એ ઓકે. ભાઈ તમે લોકો નામ પાછા આવે ને, રૂમ નંબર પી. ઓકે, રૂમ નંબર પીનું એવું કેવું છે પ્રેશર ડિક્રીઝ કરવું. આઈ એપ્રિશિએટ ધ વર્ડ દેટ યુ ગોટ ઇટ. ફ્લેશિંગ જે ઓપરેશન છે, ફ્લેશિંગ ઓપરેશન, that is related to decreasing the pressure. In fact, we discussed that. I have discussed that or might be in lectures also. That is correct. But અહીંયા ફ્લેશ એટલે એક વર્બ નથી, એક નાઉન છે. ઓકે, એક ક્રિયા નથી, એક પદ છે આ. સો દેટ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ. સો ફ્લેશ, સો જેમ તમે કીધું એમ તીખારો, સ્મોલ સ્પાર્ક કે ચમકારો, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. જ્યારે તમે લોકો કોઈ પણ ફ્યુલનું ટેમ્પરેચર ધીરે 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 ઇન્ક્રીઝ કરો છો. Okay, initially the concentration of fuel in the vapor form would be very less. એટલા ઓછાની અંદર જનરલી આગ ના લાગે. તમે ફ્યુલની અંદર નાખી દો સ્પાર્ક, ફ્યુલની અંદર ફાયર થાય તો ઇટ કેન કેચ ફાયર. બટ ધીસ વેપર્સ, ઇફ ઇટ્સ કોન્સન્ટ્રેશન ઇઝ વેરી લેસ, નથિંગ વિલ હેપન. બટ જેમ તમે ધીમે 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 આનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરશો, more and more vapors would be produced. And after some time what will happen is કે એટલા વેપર્સ પ્રોડ્યુસ થઈ જશે કે તમે લોકો જ્યારે એક સ્પાર્ક કે સોર્સ ઓફ ઇગ્નિશન આપશો ત્યારે અ મોમેન્ટરી ફ્લેશ વુડ બી પ્રોડ્યુસ્ડ. એક ફ્લેશ વર્ડનું આઈ થિંક ધ વર્ડ્સ દેટ યુ હેવ યુઝ, ચમકારો કે તીખારો, દેટ વુડ બી એડિક્વેટ. એક તમને એક આમ જેને કહે ને ફ્લેશ, એક કેમેરાનું ફ્લેશ કેવું હોય, ઝબકારો. I think Yash mentioned the correct word. ઝબકારો. યસ. ઓકે, એવી રીતના એક સેકન્ડ માટે તમને દેખાય કે આગ લાગી ગઈ હોય, એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી સ્મોલ, વેરી મચ મોમેન્ટરી, તરત જ ઓલવાઈ જાય. ઇટ ઇઝ નોટ કન્સિસ્ટન્ટ. ઓકે, સો જ્યારે તમે ટેમ્પરેચર ધીરે 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 ઇન્ક્રીઝ કરતા જાઓ, એન્ડ ધ મિનિમમ ટેમ્પરેચર, અન્ડરસ્ટેન્ડ, મિનિમમ ટેમ્પરેચર. ઓકે, બિકોઝ જે ટેમ્પરેચર ઉપર ફ્લેશ થવા જેટલા વેપર્સ પ્રોડ્યુસ થાય તો એના કરતાં વધારે તમે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરશો એટલે ફ્લેશના ચાન્સીસ તો વધશે અને ધીમે 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 એ એના હાયર સ્કેલ ઉપર જશે. બટ વી આર કન્સિડરિંગ ધ મિનિમમ ટેમ્પરેચર. ઓકે, ધ મિનિમમ ટેમ્પરેચર એટ વિચ ધ લિક્વિડ produces enough vapors to produce a momentary flash is what is known as a flash point. ઓકે, મોમેન્ટરી ફ્લેશ કહી શકો, મોમેન્ટરી સ્પાર્ક કહી શકો કે અ ફ્લેમ કહી શકો, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. ફ્લેમ જેવું દેખાય. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ
experiments that we are going to perform in PRPC. જો તમારા લોકોની કિસ્મત સારી રહે and you all guys would be able to come up here, then we can see this experiment. We are having this experiment here in PRPC and it's one of the interesting experiments. I'll tell you why it is interesting, because તમારા સિનિયર્સ ને તમારા સુપર સિનિયર્સ બેયના ટાઈમમાં એક્સપેરિમેન્ટ પરફોર્મ કરવાની ટ્રાય કરી છે એન્ડ ફોર્ચ્યુનેટલી ઓર અનફોર્ચ્યુનેટલી બે ટાઈમ, because we are dealing with petrol which is highly volatile, both the times જે ઇક્વિપમેન્ટની અંદર આપણે પેટ્રોલ ભર્યું હોય વેપર્સની જગ્યાએ ધીસ વેપર્સ આપણે જે સોર્સ ઓફ ઇગ્નિશન લઈ જઈએ એની પાસે ધીસ સ્મોક ધીસ સ્પાર્ક ઓર સોર્સ ઓફ ઇગ્નિશન anyhow gets in contact with the petrol that is kept there. વેપર્સની જગ્યાએ પેટ્રોલ લિક્વિડ પેટ્રોલમાં આગ લાગી જાય and then it keeps on burning. તમે એને ઓલવી જ ના શકો. It was a dangerous scenario and it happened almost last year as well as the previous to that year also, because the equipment that here we are having, it is having a slight defect. Okay, એ જે પેન્સ્કી માર્ટિનની વાત કરશું આપણે ડિવાઇસની ત્યારે આપણે વિલ ડિસ્કસ મોર અબાઉટ ધેટ. ઓકે, એનીવેઝ, સો ગાઈઝ, વોટ ઇઝ ફ્લેશ પોઈન્ટ? જ્યારે તમે લોકો કોઈ પણ એક ફ્યુલનું ટેમ્પરેચર, લિક્વિડનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો છો, ધ ટેમ્પરેચર એટ વિચ ધ લિક્વિડ પ્રોડ્યુસીસ સોરી the most important word in this is minimum. The minimum temperature. કેમ કે સપોઝ જેમ તમે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરશો હજી વધારે વેપર્સ પ્રોડ્યુસ થશે, બટ વોટ વી વોન્ટ કે ક્યારે આ વસ્તુ ચાલુ થાય છે? ધ મિનિમમ ટેમ્પરેચર એટ વિચ ધ લિક્વિડ પ્રોડ્યુસીસ ઇનફ વેપર્સ ટુ પ્રોડ્યુસ અ મોમેન્ટરી ફ્લેશ ઇઝ નોન એઝ ધ ફ્લેશ પોઈન્ટ ઓફ દેટ લિક્વિડ. Okay, so this point, flash point no matlab we are referring to that particular temperature. Okay, so this is what is known as flash point. Now flash point આવી ગયું, આપણને એક સ્પાર્ક જેવું, એક તિખારા જેવું દેખાણું. Now what we are going to do, આપણને આ પોઈન્ટ મળી ગયું. સપોઝ say for any particular fuel it is 45, we noted down 45 માં flash point આવી ગયું. Now we are again going to increase its temperature. હવે આપણે એનું ટેમ્પરેચર હજી ઇન્ક્રીઝ કરશું. ગ્રેજ્યુઅલી મોર એન્ડ મોર વેપર્સ વુડ બી પ્રોડ્યુસ્ડ. ઓકે, સો કેન યુ ઇમેજિન કે આગળ જઈને શું થવાનું હશે? કેન યુ ટેલ મી વોટ વુડ બી હેપનિંગ? આ જો આવી રીતના જો હું વેપર્સ પ્રોડ્યુસ કર્યા જ કરું તો પછી શું થશે? because I think you would be aware કે ભાઈ ઓકે ધીમે ધીમે પહેલાં એકવાર ખાલી ઝપકારો આવીને ટ્રેલર આવીને વયું ગયું તો પછી હવે શું થવાનું હશે? ઓલમોસ્ટ ઓલ ઓફ યુ ગાઈઝ કેન એકચ્યુઅલી ઇમેજિન દેટ. બટ એનીવેઝ આઈ ડોન્ટ સી એની આન્સર્સ. all of you guys are very slow or might be are thinking a lot. વિચારવામાં બહુ ટાઈમ લાગે છે, might be, I don't know. Sadhak is saying blast. Okay. Anyways, it's not a blast, Sadhak. Yes, it catches fire. Correct. Blast ઉપર પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કરશું. Sadhak, if you can remind me at the end, we can talk about, I'll tell you something very important about blast. Okay. Yes. Akash, you also, it's not blast. We'll discuss. બ્લાસ્ટમાં શું ને બ્લાસ્ટ ને ફાયરમાં શું ફરક છે, વિલ ડિસ્કસ એટ ધ એન્ડ. ઓકે, નાઉ ગ્રેજ્યુઅલી તમે જેમ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરતા જાઓ, થોડાક ટાઈમ પછી વોટ વિલ હેવ ઇઝ એટલા વેપર્સ પ્રોડ્યુસ થઈ ગયા કે કન્ટિન્યુઅસ એક ફાયર થઈ શકે એટલા વેપર્સ પ્રોડ્યુસ થઈ ગયા છે. સો નાઉ વોટ ઇઝ ધ ક્રાઇટેરિયા? આ જે ઇક્વિપમેન્ટ છે, ધીસ પર્ટિક્યુલર ઇક્વિપમેન્ટ વિચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ મેજર ધ ફ્લેશ એન્ડ ફાયર પોઈન્ટ, એના માટે 3-4 છે. વોટ વી આર યુઝિંગ ઇન અવર લેબ ઇઝ પેન્સ્કી માર્ટિન. ઓકે, પેન્સ્કી માર્ટિન નામનું ઇક્વિપમેન્ટ છે. અનધર ઇક્વિપમેન્ટ ઇઝ ક્લીવલેન્ડ એપેરેટસ. અનધર ઇક્વિપમેન્ટ ઇઝ એબેલ્સ એપેરેટસ. આવી રીતે 3-4 અલગ અલગ એપેરેટસ છે ફ્લેશ પોઈન્ટ અને ફાયર પોઈન્ટ મેજર કરવા માટે. ઓકે, સો વોટ વી આર હેવિંગ હિયર ઇઝ પેન્સ્કી માર્ટિન. નાઉ થોડાક ટાઈમ પછી શું થશે કે તમારા એટલા વેપર્સ પ્રોડ્યુસ થઈ ગયા દેટ નાઉ એઝ સૂન એઝ યુ ટેક અ સોર્સ ઓફ ઇગ્નિશન, અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આપણે એટલું ટેમ્પરેચર નથી આપ્યું દેટ વી આર રીચિંગ ટુ માઇટ બી the self ignition temperature, we will be somewhere in the normal range. Just એટલા વેપર્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે that it is able to keep a continuous flame.
સો ફ્લેશ પોઈન્ટની ડેફિનેશન આપણે જોઈ. વોટ ડુ યુ મીન બાય અ ફાયર પોઈન્ટ? ધ મિનિમમ ટેમ્પરેચર at which the liquid produces enough vapors to produce a fire for minimum 5 seconds. યાદ રાખજો, મિનિમમ 5 સેકન્ડ સુધી આગ લાગે. In that case only you can call it to be a fire point. એક ઝબકારો દેખાણો might be 1-2 સેકન્ડ, 2-3 સેકન્ડ, you cannot call that fire point. That is still the flash point. ફ્લેશ પોઈન્ટથી થોડુંક આગળ આવી ગયું, મીન્સ મિનિમમ ટેમ્પરેચર ફ્લેશ પોઈન્ટ નહોતું, એના કરતાં થોડુંક આગળ આવી ગયું, સો ફ્લેશ થોડુંક વધારે સેકન્ડ સુધી રહે છે. બટ યુ કેન કોલ ધીસ ફાયર પોઈન્ટ ઓનલી વેન ધ ફ્લેશિંગ or the fire is consistently available for more than 5 seconds. 5 સેકન્ડ કરતાં વધારે જ્યારે તમારું ફ્લેમ અવેલેબલ હોય, at that time only you can call it to be a fire point. ઓકે ગાઈઝ, આના ઉપરથી ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે કે તમે લોકો ખુદ જ ગેસ કરી શકો. સો જનરલી ધ ફ્લેશ પોઈન્ટ વુડ બી કમિંગ ફર્સ્ટ એન્ડ ફાયર પોઈન્ટ વુડ બી કમિંગ આફ્ટર દેટ. ઓકે, અને માઇટ બી 4-5 ડિગ્રી આસપાસનો ફરક હશે, 3-4 ડિગ્રી, 4-5 ડિગ્રી આસપાસનો ફરક હશે બિટવીન ધ ફ્લેશ પોઈન્ટ એઝ વેલ એઝ ધ ફાયર પોઈન્ટ. ઓકે, સો નાઉ ઇફ યુ આર હેવિંગ એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ ફ્લેશ પોઈન્ટ એન્ડ ફાયર પોઈન્ટ, જે ડેફિનેશન છે એના ઉપર કોઈ ડાઉટ હોય, then please ask me. After that we will go to the equipment, the apparatus which is used to determine flash point and fire point. Guys, please understand આનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. ઓકે, મારી પાસે સપોઝ એક સ્ટોરેજ ટેન્ક છે કે જેની અંદર મેં પેટ્રોલ, સપોઝ એ ગેસોલિન સ્ટોર કરેલું છે. ઇન ધેટ કેસ મને ખબર છે પેટ્રોલ ગેસોલિનનું સપોઝ એ ફ્લેશ પોઈન્ટ ઇઝ અરાઉન્ડ સે 45. તો જો મારા ટેન્કનું ટેમ્પરેચર 45ની આસપાસ આવે, 45 ઉપર જાય, અંદરના કન્ટેન્ટ્સનું ટેમ્પરેચર અરાઉન્ડ 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થાય, તો એ વસ્તુ એટલા વેપર્સ પ્રોડ્યુસ કરશે કે ક્યાંકથી એને એક સોર્સ ઓફ ઇગ્નિશન મળી જાય, then it can catch a momentary flash. એક મોમેન્ટરી ફ્લેશ થઈ શકે, અને સપોઝ એ ફ્લેશ તમારા લિક્વિડના કોન્ટેક્ટમાં આવે કે કોઈ પણ હઝાર્ડ થાય, ઇન ધેટ કેસ ઇટ ઇઝ ઓવર. તમે લોકો પેટ્રોલિયમના અને તમે ક્રૂડના સપોઝ સ્ટોરેજ ટેન્ક જોઈએ, દે આર નોન એઝ ટેન્ક ફાર્મ્સ. વેરી લાર્જ એરિયાઝ, આપણા કોલેજના સાઇઝના એટલા મોટા મોટા એરિયાઝ હોય, અને આપણા જે એક 2-3 ક્લાસરૂમ ભેગા કરી દો ને એવડા મોટા ડાયામીટરવાળા, એન્ડ માઇટ બી 2-3 માળ જેટલી હાઇટ હોય, એટલા લાર્જ સિલિન્ડ્રિકલ સ્ટોરેજ ટેન્ક્સ હોય, એન્ડ ધે કન્ટેઇન ટન્સ એન્ડ ટન્સ ઓફ પેટ્રોલ, માઇટ બી ડીઝલ, માઇટ બી ગેસોલિન, માઇટ બી કેરોસીન. ત્યાં કોઈ પણ જગ્યાએ જસ્ટ ઇમેજિન ઇફ અ સ્મોલ હેઝાર્ડ હેપન્સ, ઇટ્સ ઓવર. એ જગ્યાને એની આજુબાજુના કિલોમીટર પતી જાય. ઓકે, સો એઝ અ ટ્રાન્સપોર્ટર, એઝ અ પર્સન હુ ઇઝ સ્ટોરિંગ ધીસ, માય મેઇન ડ્યુટી ઇઝ ટુ એન્શ્યોર કે બને ત્યાં સુધી, ઇનફેક્ટ કોઈ દિવસ જે મારું ફ્યુલ સ્ટોર્ડ છે એનું ટેમ્પરેચર એના ફ્લેશ પોઈન્ટ સુધી પહોંચે જ નહીં. ફ્લેશ પોઈન્ટથી માઇટ બી 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઓછું રાખવાનું જ મારું ટાર્ગેટ હોય. માઇટ બી ફ્લેશ પોઈન્ટ ઇઝ સપોઝ 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, તો ટેમ્પરેચર મારા ટેન્કનું હંમેશા 40 જ રહેવું જોઈએ. કે સપોઝ થોડું ઘણું પ્લસ માઇનસ થાય તોય 45 થઈ જાય તોય વાંધો નહીં, કેમ કે ઓલું તો 50 છે. સો માઇટ બી સપોઝ ઓલવેઝ ઇટ શુડ બી લેસ દેન 40. એટલે ગરમીના સિઝનમાં આઈ નીડ ટુ મેક સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન્સ બીકોઝ ઓફ વિચ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ ધ ફ્યુલ ઇઝ રિલેટિવલી ડાઉન, બટ આઈ નીડ ટુ એન્શ્યોર દેટ ઇટ ઇઝ મચ બિલો ઇટ્સ ફ્લેશ પોઈન્ટ. ઓકે, યસ, યશ ઇઝ સેઇંગ કંડલા શોર ટર્મિનલ ઇઝ અવેલેબલ ઓન ટેન્ક એરિયા. યસ, કંડલાની અંદર આવી રીતના ટર્મિનલ્સ અવેલેબલ છે, ટેન્ક ફાર્મ્સ, કે જ્યાં માઇટ બી આવી રીતના સ્ટોર યુઝ થાય. ઉત્તમ ઇઝ સેઇંગ કેન ઇટ બી ઓફ યલો ફાયર? Uttam, fire can be yellow, fire can be orange depending on the type of the fuel that is burning. ये આપણે ભડકા કરશું, at that time you will come to know. Okay, yes, anything that you guys want to ask related to this, once you ask, after that we will discuss about the equipments, that is your equipment for measuring flash point and fire point.
Yes, you can ask if you are having any doubts. Else, I'll show you how the Penske Martin device looks like. Again, I'm sorry, today also the image મેં ટ્રાય કરી થોડીક મોટી ઇમેજ ગોતવાની, but anyways. Yes, Nita is saying difference between flash and fire point. What is your name, Nita? Is this your official name or you're using your anyone else's account? Yes, I'm not sure if Nita is a student of 6th or 8th semester. If you can just tell me what's your actual name. Nihar, okay. Okay, so Nihar, so see, ફ્લેશ પોઈન્ટ અને ફાયર પોઈન્ટની અંદર એટલો જ ડિફરન્સ છે માઇટ બી કે જેટલું કોઈ પણ એક લિક્વિડના બોઇલિંગનું સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે હોય અને માઇટ બી સપોઝ સુપર હીટેડ વચ્ચે હોય. ઓકે, લાઈક આઈ કેન સિમ્પલી સે કે જ્યારે તમે ધીમે ધીમે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરતા જાઓ, વેન યુ આર ગ્રેજ્યુઅલી ઇન્ક્રીઝિંગ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ એની પર્ટિક્યુલર સબસ્ટન્સ, એ ધીમે ધીમે વધારે વેપર્સ પ્રોડ્યુસ કરતું જાય. ઓકે, એન્ડ ઇનિશિયલી એટલા વેપર્સ પ્રોડ્યુસ થયા છે કે 1 સેકન્ડ માટે સળગી શકે. લેટ અસ કીપ ઇટ ઇન અ વેરી લ્યુસિડ એઝ વેલ એઝ દેશી લેંગ્વેજ. પહેલાં એટલા જ વેપર્સ પ્રોડ્યુસ થયા કે માઇટ બી 1 સેકન્ડ માટે સળગી શકે. બટ ધીમે મેં ટેમ્પરેચર એટલું આપી દીધું, એટલા વેપર્સ પ્રોડ્યુસ થઈ ગયા કે એ 5 સેકન્ડ સુધી કન્ટિન્યુઅસ, 5 સેકન્ડથી વધારે કન્ટિન્યુઅસ સળગી શકે. ઇન ધેટ કેસ આઈ વિલ કોલ ઇટ ટુ બી અ ફાયર પોઈન્ટ. એટલે ફાયર પોઈન્ટ ઉપર સપોઝ તમારું ઇક્વિપમેન્ટ પહોંચી જાય, એનો મતલબ ઇટ કેન કેચ ફાયર. ઓકે, દેટ ઇઝ ફોર શ્યોર, દેટ યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલે જો સપોઝ તમે લોકો કોઈ પણ વસ્તુને ફાયર પોઈન્ટના એ ટેમ્પરેચરના રેન્જ સુધી લઈ ગયા છો, ઇટ મીન્સ ઇટ્સ વેરી સિરિયસ એન્ડ માઇટ બી ઇટ કેન કેચ ફાયર ઓલ્સો. સો એઝ અ કેમિકલ એન્જિનિયર, એઝ અ ટેકનિકલ પર્સન, વોટ યુ નીડ ટુ ડુ ઇઝ તમારે લોકો એનું ટેમ્પરેચર હંમેશા ટ્રાય કરવાની ટુ મેન્ટેન ઇટ માઇટ બી ઇફ પોસિબલ બિલો યોર ફ્લેશ પોઈન્ટ, જેથી કરીને ફ્લેશિંગ જ ના થાય કે જરાક ઝબકારા કે તીખારા કે તમે લોકો જે કહેતા હતા એવા કોઈ ઇશ્યુઝ પોસિબલી થાય જ નહીં. ઓકે, સો ફ્લેશ પોઈન્ટ વુડ બી કમિંગ ફર્સ્ટ, માઇટ બી એઝ આઈ સેડ, સે કોઈ પણ ફ્યુલનું ફ્લેશ પોઈન્ટ આવ્યું 35 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, અરાઉન્ડ 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કે 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વી વિલ હેવ ઇટ્સ ફાયર પોઈન્ટ. Okay, so I hope, is that clear, Nihar? Okay, if you all can see this particular image, it's slightly again blur, but this is enough for the representational purpose. Okay. This is what is known as a Penske Martin apparatus. Okay, Penske Martin apparatus we are having in our lab also. So this particular apparatus, if you can see, આની નીચે આવી રીતના એક સેટઅપ છે, and in this you are having a small cup for holding your fuel. આની અંદર એક નાનું કપ છે જેની અંદર તમે તમારું ફ્યુલ નાખી શકો, and this is the heater and regulator. અહીંથી તમે લોકો electrically you can heat this, and using this controller you can control the heating. Okay, from here you can measure the temperature અને તમે લોકો સ્પાર્કનું ઇગ્નિશનનું બહારથી એક સોર્સ આપી શકો, so that a small spark is produced. Okay, the apparatus consists, I am just reading out its construction, જેથી કરીને તમને કન્સ્ટ્રક્શન જરા ક્લિયર થાય. The apparatus is consists of a cylindrical cup, બ્રાસનું હોય cylindrical નાનકડું કપ. Okay, with the thickness at the bottom, thickness વધારે હોય થોડી. Inside the cup એની અંદર એક ટેપરિંગ સેક્શન હોય, and it looks like a ring and guides as a filling level for sample. સેમ્પલ અંદર કેટલું ભરવાનું એના માટે અંદર એક માર્કિંગ જેવું હોય. તમે કોઈ પણ સપોઝ દવાની બોટલ હોય કે સપોઝ એનું કપ ને એવું જોવો અંદર, તો અંદર એક માર્કિંગ કરેલું હોય, 60 ml આટલું થાય, 30 ml આટલું થાય. એવી રીતના કપની અંદર એક માર્કિંગ હોય કે જેની અંદર તમારે ફ્યુલ ભરવાનું છે. ઓકે, નાઉ આ જે કપ છે એના માટે એક લીડ આપેલું. ધીસ કપ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ વિથ અ લીડ, એન્ડ ધ લીડ ઇઝ એકચ્યુઅલી મેડ ઓફ 2 metal disc. એટલે એ જે લીડ છે ને એ ખરેખર ઉપર 2 મેટલ ડિસ્કનું બનેલું હોય, અને એ 2 મેટલ ડિસ્કને તમે જરાક સ્લાઇડ કરીને એને ખોલ બંધ કરી શકો. ઓકે, હું કહું છું એના અંદરથી માઇટ બી તમને એટલું ક્લિયર ના થાય,
But whenever we will see this experiment, or I'll try to see if we can get a video of this experiment, it will be much more easy to understand. ઓકે, એની અંદર અમુક વસ્તુ જે છે તમે લોકો આની ઉપર પણ જુઓ તો યુ કેન સી દેર આર સમ મિકેનિઝમ્સ ઓર ઇક્વિપમેન્ટ વિચ ઇઝ કેપ્ટ દેર ટુ સ્ટર ધ સોલ્યુશન. એટલે હીટિંગને એવું થતું હોય તો સોલ્યુશન તમારા ફ્યુલનું યુનિફોર્મલી એના માટે એક સ્ટરર આપેલું હોય. ઓલ્સો અલોંગ વિથ દેટ થર્મોમીટર રાખવા માટેની જગ્યા છે. ઓકે, સો નાવ ગ્રેજ્યુઅલી જે સ્ટરર છે એનાથી તમે લોકો યુનિફોર્મ લિક્વિડ મેન્ટેન કરી શકો. લિક્વિડની અંદર યુઝિંગ ધ થર્મોમીટર યુ કેન મેજર ધ ટેમ્પરેચર ઓફ લિક્વિડ, એન્ડ ધીસ ટેમ્પરેચર વિલ ગીવ અસ ધ ફ્લેશ પોઈન્ટ. જ્યારે આપણે લોકો મેજર કરશું એટ એવરી સક્સેસિવ ટેમ્પરેચર રાઇઝ વીલ ટ્રાય ટુ સી ઇફ અ ફ્લેશ ઇઝ હેપનિંગ. અને ફ્લેશ થાય ઇન દેટ કેસ વીલ ડિનોટ ધીસ ટેમ્પરેચર એઝ ધ ફ્લેશ પોઈન્ટ. અને સપોઝ ફ્લેશને એવું ના થાય તો અગેન વિલ કીપ ઓન હીટિંગ. એની અંદર એક સ્ટરર, એઝ આઈ સેડ, સ્ટરર ઇઝ ગિવન સો દેટ એઝ ધ ટેમ્પરેચર ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ, જનરલી તમને ખબર છે સપોઝ નીચે તમે હીટિંગ કરો તો નીચે ગરમ વધારે હોય થોડુંક, ધીમે 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 બિકોઝ ઓફ કન્વેક્ટિવ મૂવમેન્ટ્સ ધ હીટ ઇઝ યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ. બટ બિકોઝ ઓફ ધ સ્ટરર યુ કેન એન્શ્યોર પ્રોપર હીટ ટ્રાન્સફર, અને યુનિફોર્મલી બધી જગ્યાએ હીટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય એન્ડ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ ધ સોલ્યુશન, ધ મિક્સચર ઇઝ યુનિફોર્મ, એ તમે એન્શ્યોર કરી શકો. Okay, and gradually as you keep on increasing the temperature, then there is a provision which is given. આની અંદર એક પ્રોવિઝન છે જેનાથી તમે એનું ટેમ્પરેચર જે છે તમે એક સ્પાર્ક પ્રોવાઈડ કરી શકો. એવી રીતના એનું એક સેટઅપ છે. ઓકે, એ જે સ્પાર્ક છે એ સ્પાર્કને તમે લોકો જ્યારે પણ ઓપરેટ કરશો, તમે જે ઉપર મેં તમને કીધું એના ઉપર બે લીડ હોય, એ બે લીડને જરાક સ્પ્લિટ કરીને તમે ત્યારે ત્યાં એક નાનકડું સ્પાર્ક આપશો. તો જો એ લીડની અંદર ટેન્કની અંદર તમારું સિલિન્ડ્રિકલ કન્ટેનર છે એની અંદર એટલા વેપર્સ પ્રોડ્યુસ થયા હશે, તો એઝ સૂન એઝ યુ ઓપન ધ લીડ, જેમ લીડ ખોલશો મીન્સ બેઝિકલી દરવાજા જેવું, દરવાજો ખોલશો તમે, એટલા વેપર્સ અંદરથી આવશે અને 12 સ્પાર્કનું સોર્સ છે. એ જે 12 સ્પાર્કનું સોર્સ છે ઇટ માઇટ કેચ અ ફ્લેશ. જો તમને ત્યારે ઝબકારો દેખાય ઇટ મીન્સ દેટ ઇઝ ધ ફ્લેશ પોઈન્ટ. જો તમને ઝબકારોને એવું ના દેખાય યુ અગેઇન ક્લોઝ ધ લીડ અને તમે પાછું ટેમ્પરેચર જે છે એને ઇન્ક્રીઝ કરવા માંડો, યુ કન્ટિન્યુ ધ હીટિંગ. ઓકે, એવી જ રીતના ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ પેન્સ્કી માર્ટિન એપેરેટસ. ઓકે, પેન્સ્કી માર્ટિન એપેરેટસ છે એના જેવું જ. પેન્સ્કી માર્ટિન ક્લીવલેન્ડ આર ધ ટેસ્ટ એપેરેટસ ફ્રીક્વન્ટલી યુઝ ફોર પર્પસ સિગ્નિફિકન્સ ઓફ ફ્લેશ પોઈન્ટ એઝ આઈ ઓલરેડી ટોલ્ડ યુ. ઓકે, પેન્સ્કી માર્ટિન ઇઝ એકચ્યુઅલી ક્લોઝડ કપ. આની ઉપર જે કન્ટેનર છે એઝ આઈ સેડ, એ જે કન્ટેનર છે દેટ ઇઝ ક્લોઝડ. ઉપરથી એ જે કન્ટેનર હોય જે કપ છે દેટ ઇઝ ક્લોઝડ. જ્યારે તમારે વેપર્સ ટેસ્ટ કરવાના છે ત્યારે તમે એને ઓપન કરો છો અને તરત પછી ફ્લેશ આવે તો તમે લોકો ફ્લેશ પોઈન્ટ નોટ કરો છો. ઇફ ફ્લેશ પોઈન્ટ ઇઝ નોટ કમિંગ યુ આર અગેન ક્લોઝિંગ ઇટ એન્ડ યુ આર કન્ટિન્યુઇંગ ધ એક્સપેરિમેન્ટ. ઓકે, સિમિલરલી દેર ઇઝ સમથિંગ દેટ ઇઝ નોન એઝ એબેલ ફ્લેશ મીટર. એબેલ્સ એપેરેટસ નામની એક બીજી વસ્તુ છે વિચ ઇઝ અગેન યુઝ ફોર ફાઇન્ડિંગ આઉટ ધ ફ્લેશ પોઈન્ટ. બટ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ યાદ રાખજો, એબેલ્સ એપેરેટસ ઇઝ યુઝડ ફોર હાઈલી વોલેટાઇલ સેમ્પલ્સ. કે હાઈલી વોલેટાઇલ સેમ્પલ્સ છે એના માટે જનરલી એબેલ્સ એપેરેટસ યુઝ થાય કે જેનું ફ્લેશ પોઈન્ટ 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી પણ ઓછું હોય, 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી પણ ઓછું હોય. એટલે જનરલી શું થાય કે સપોઝ 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ઓછું હોય ફ્લેશ પોઈન્ટ, સો તમારે એડિક્વેટ તમે હીટિંગ કરો એની પહેલાં જ માઇટ બી ફ્લેશ પોઈન્ટ આવી જાય. સો ઇન કેસ ઓફ પેન્સ્કી માર્ટિન યુ માઇટ નોટ બી એબલ ટુ ગેટ ધ એક્ઝેક્ટ ફ્લેશ પોઈન્ટ. સો Abel's apparatus can be used where the flash point of the mixture is going to be relatively very low. 40 કરતાં ઘણું ઓછું હોય એટલે માઇટ બી રૂમ ટેમ્પરેચરથી થોડું ઘણું ઉપર નીચે થાય. એટલે ગરમીના સિઝનમાં ઇફ્યુનું 30, 35, 40 જેટલું ટેમ્પરેચર હોય, એ ટેમ્પરેચરની આજુબાજુ જઈને એટલા ફ્લેશિંગ થતા હોય, એવા ફ્યુલ્સ માટે યુ કેન યુઝ એબલ. જે નોર્મલ કે મીડિયમ ફ્લેશ લિક્વિડ્સ છે એ લોકો માટે તમે લોકો યુઝ કરી શકો પેન્સ્કી માર્ટિન. ઓકે, Penske Martin closed cup can be used for medium flash liquids when a high flash point liquid is to be tested. Open cup flash meter is used. Now the third one that is used to study the flash point is what is known as Cleveland. Cleveland નો એક અલગ apparatus છે. That apparatus is used for finding the flash point and fire point of solutions which are having relatively હાયર ફ્લેશ પોઈન્ટ્સ. ફ્લેશ પોઈન્ટ રિલેટિવલી ઘણું વધારે હોય
એના માટે તમે લોકો યુઝ કરો ક્લીવલેન્ડ. ઓકે, સો વન થિંગ આઈ ટોલ્ડ યુ, ફ્લેશ પોઈન્ટ બહુ ઓછું હોય તો યુ કેન યુઝ એબલ, ફ્લેશ પોઈન્ટ એવરેજ ને એવું હોય તો યુ કેન યુઝ પેન્સ્કી માર્ટિન, એન્ડ ઇફ ફ્લેશ પોઈન્ટ ઇઝ વેરી હાઈ મીન્સ ટેમ્પરેચર રિલેટિવલી માઇટ બી સપોઝ 60 છે, 70 છે, કે હેવી ફ્રેક્શન્સ છે, માઇટ બી ડીઝલ છે, કે સપોઝ એનાથી પણ હેવિયર ફ્રેક્શન્સ છે, ફોર ધેમ યુ કેન યુઝ ક્લીવલેન્ડ. Abel as well as Cleveland, Abel as well as Penske Martin, both of them are closed cup. કપ ક્લોઝ છે. કેમ કે એની અંદર તમે લોકો રિલેટિવલી વધારે વોલેટાઇલ લિક્વિડ્સ યુઝ કરો છો, વેપર્સ વધારે પ્રોડ્યુસ થાય છે, એન્ડ સપોઝ કપ ઓપન હોય તો એઝ આઈ સેડ ધ પ્રોબ્લેમ દેટ વી આર હેવિંગ હિયર ઇઝ આપણી પાસે સોર્સ ઓફ ઇગ્નિશન જે સ્પાર્ક છે એના માટેની જે ડિવાઇસ છે એ નથી. સો વોટ વી ડુ હિયર ઇન અવર લેબ દેટ વી આર યુઝિંગ અ મેચ સ્ટિક. આપણે દિવાસળી સળગાવીને એની બાજુમાં લઈ જાય. સો નાઉ વોટ હેપન્સ ઇઝ હિયર જે કપ છે એને બંધ કરવાનું મિકેનિઝમ નથી. સો ધ કપ ઇઝ એકચ્યુઅલી ઓપન. તમે નીચેથી ગરમ કરો છો અને ઉપર વેપર્સ પ્રોડ્યુસ થાય તો તમે નજીકમાં ધીમે એકથી દિવાસળી લઈ જાઓ છો. સો એઝ સુન એઝ યુ ટેક ધ મેચ સ્ટિક નિયર ટુ દેટ, એની એક્ઝેક્ટ નીચે થોડુંક તમે ઉપરથી લઈ જાઓ છો અને એક્ઝેક્ટ નીચે ફ્યુલ છે, એટલે એ જે વેપર હોય ફ્લેશ થાય એન્ડ ઇમિડિયેટલી ધ લિક્વિડ ઓલ્સો કેચેસ ફાયર. એટલે એ લિક્વિડ પેટ્રોલ હોય જનરલી, પેટ્રોલ કે કેરોસીન, ઇફ ઇટ કેચેસ ફાયર, જ્યાં સુધી એ લિક્વિડ આખું સળગે નહીં યુ કેન નોટ ક્લોઝ ઇટ. તમે સપોઝ છે કપડાથી મારવા જાઓ, પાણી એવું તો યુઝ ના કરજો, કપડાથી મારવા ગમે એવું જાઓ તો કપડાં 1-2 વાર સળગી ગયા હતા. ધીસ હેઝ હેપન્ડ ઇન અવર લેબ. સો ઇટ્સ વન ઓફ ધ એક્સપેરિમેન્ટ્સ વેર વી નીડ ટુ ટેક અ લોટ ઓફ કેર. અને પછી એટલું પેટ્રોલ, સપોઝ તમે 10-20 ml પેટ્રોલ લીધું હોય, અનલેસ એન્ડ અન્ટિલ દેટ એન્ટાયર અમાઉન્ટ ઓફ પેટ્રોલ ઇઝ બર્ન્ટ આઉટ, યુ કેન નોટ ડુ એનીથિંગ. ઇટ વિલ બર્ન કમ્પ્લીટલી અને એના પછી જ તમે કોઈ પણ વસ્તુ કરી શકો. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો જનરલી ઇફ પોસિબલ, દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ સેડ કે પેટ્રોલ જેવી વસ્તુ તો એના માટે માઇટ બી ઇફ વી કેન યુઝ equipment like Abel's apparatus, it would be better. Okay, and for heavy fractions કે જેની અંદર ફ્લેશ પોઈન્ટ રિલેટિવલી હાઈ છે, ફોર ધેમ વી કેન યુઝ ક્લીવલેન્ડ. ઓકે, ક્લીવલેન્ડ ઇઝ ઓપન કપ. કેમ કે એની અંદર એટલા બધા વેપર્સ પ્રોડ્યુસ જ નથી થતા કે માઇટ બી આગ લાગી જાય કે એવા મોટા ઇશ્યુઝ થાય. ઓકે, સો guys, all of you can just again put your enrollment number in the format that you had put up earlier. Enrollment number and a batch. Final year students, you will put your batch in A1, A2, A3, A4. 6th semester students, you will put your batches in B1, B2, B3, B4. Okay, જેમ તમે પહેલા મૂક્યું એવી જ રીતના. ઓલ્સો કોઈને ડાઉટ્સ હોય તો પ્લીઝ પુટ અપ રાઇટ નાઉ. ફાઇનલ યરના સ્ટુડન્ટ્સ, એનરોલમેન્ટ નંબર A1, A2, A3, A4 અને 6th સેમના સ્ટુડન્ટ્સ B1, B2, B3, B4. Now if you are having any doubts, please take them. I showed you only Penske Martin because basically Penske Martin is the one that would be doing here, but still I'll try to get the figure for Abel as well as Cleveland. એ વસ્તુ તમે લોકો જસ્ટ તમારી રીતના સર્ચ કરજો, Abel as well as Cleveland. એ જે એક્સપેરિમેન્ટ છે એ એક્સપેરિમેન્ટ તમે લોકો જસ્ટ તમારી રીતના જોઈને you can see the images, and if you are having any doubt then again we can take it up. It's already 10:50, so I think your regular classes will be starting, so I won't take much more time now. When you get doubts હોય તો as I said you can put it up, otherwise you can gradually
તમારામાંથી કોઈએ સપોઝ ગાઈઝ ઇફ એની ઓફ યુ હેવ નોટ yet સબસ્ક્રાઇબ ટુ ધીસ ચેનલ, પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ ટુ ધીસ ચેનલ, જેથી કરીને ગમે ત્યારે લેક્ચર્સ ને સેશન્સ ને વિડીયોઝ ને કાંઈ આવે તો યુ કેન ડિરેક્ટલી ગેટ નોટિફિકેશન ફોર દેટ એન્ડ યુ ડોન્ટ નીડ ટુ વેઇટ ફોર your class coordinator to put the details. Okay, so if any of you are not subscribed, please do it, and rest if it's all, then we can wind up. જો બીજું કંઈ પૂછવાનું ના હોય, in that case we can wind up. Yogesh is asking, sir, flashpoint experiment નો વિડીયો બનાવી મૂકજો. Yes, Yogesh, yes, I am planning that. Already એ વસ્તુ અંડર કન્સિડરેશન છે જ મારામાં. ASTM distillation, flashpoint and these experiments, I am actually trying to see if we can I can make a video. આપણું જે લેબ છે એની અંદર equipment છે જ આપણી પાસે, so I'm trying to make a video if possible, and then I'll just get back to you guys. Okay, sure, good suggestion, good point. હવે તાલીઓ પાડે છે એના માટે મને ખબર ના પડી, સબસ્ક્રિપ્શનની વાત કરી એટલા માટે લાગે છે, ખબર નહીં. લ્યો સ્મિત એમાં હેન્ડ સેનિટાઈઝર લઈને આવી ગયો. જેટલા લોકોએ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી નાખ્યું, સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો આજે, કાલે ઓફર પતી જશે. વેલકમ યોગેશ. સ્ટે ગુડ, સ્ટે હેલ્ધી. વેરી ગુડ. બધા આજકાલ ઇમોજી તમે લોકો આના જ વાપરો છો ને? Thank you, students. Thank you. Good question. Nihar, 8 CH4. Just a minute, I'll just see the time. I'm sorry, I've been some down. Okay, 8 CH4. Okay, PRPC 8 CH4 batch. We'll meet at 11:15. સવા 11 મળશે. Okay, at 11:15 we'll meet for the lab. Clear?